Hello students, today I am going to teach you the fourth poem, Have You Earned Your Tomorrow? Introduction. This poem is written by Edgar Guest. Edgar Guest was born in 1881 and died in 1951 in England. Settled in the US and started his career as a copy boy. He began writing poems under the heading Chap daily for 30 years. Easily more than 11,000 poems, known as the People's Poet, wrote inspirational verse about family and other simple topics. Have You Earned Your Tomorrow by Edgar Guest presents a number of questions. The poet asks a number of questions to the reader. He hopes that everyone does what they can to bring hope and courage to those who feel hopeless. Means the poet asks the various types of a lot of questions to the readers in this poem. The poem, what is meant by the poem? The poem Have You Earned Your Tomorrow by Edgar Guest consists of many questions to the reader. The poet asks many questions to the reader. The poem is addressed to you. You means reader. The poet addressed to the reader and the reader and refers to him, the stranger. Him is stranger. He is not reader. According to the poet, one of many we across in our life. In the beginning, the poet asks whether anyone is happier. Firstly, the poet asks the question, anyone is happier than of you while passing his her way, his or her way. Anyone is happy? The first question the poet asks the reader, who is passing in her or his way. At the end of the working day, will anyone remember with gratitude a kind word or action that you may have done for him or her? Anyone use kind work? Anyone explain his happiness in his kind word? The poet asks, if you had a cheerful greeting, cheerful means happy. If you have a happy greeting for a friend who may have come hesitantly maybe to seek help, or did you just pretend not to notice he or she wanted something and just said quick hello, brush past him or her into the crowd? Did you act selfish and uncaring, or will someone be truly grateful you helped them out today? The poet further asks at the end of the day, if you can honestly say you helped a single fellow human, while we go about busily, we surely notice many in need, but just do not have the patience to do one help that unasked for. We never help someone on our own. Is some stranger thrilled for some help you extended? She may have been hopeless, but did you take out some time to give him or hope again? In the last stanza, the poet asks, if you wasted that day like so many days gone, and not having done anything remarkable, was today well spent or day lost? Did you leave behind someone smiling or left someone feeling dejected because you ignore them? When you are about to sleep, do you think God may grant you one more day to live? त्या कवितेचा भावार्थ पॅराफ्रेज मी इंग्लिशमधून सांगितला, आता मी मराठीतून त्याचा पॅराफ्रेज कवितेचा भावानुवाद सांगते. हॅव यू अर्न अ टुमारो या कवितेने एडगर गेस्टने अनेक वाचकांसमोर प्रश्न होता. द पोएट आस्क द क्वेश्चन्स टू द रीडर. या कवितेतील तू मीन्स यू इज ॲड्रेस फॉर द रीडर, म्हणजे तू हे एक वाचकाला उद्देशून म्हटलं आहे, रीडरला उद्देशून तू वापरला आहे. मीन्स इंग्रजीत आपण त्याला यू म्हणतो, आणि तो ती ही आपल्या आयुष्यातील अनोळखी व्यक्ती मीन्स स्ट्रेंजर. अँड हिम इज रेफर्ड फॉर द स्ट्रेंजर टू द पोएट. आपल्याला आयुष्याच्या प्रवासात भेटणाऱ्या अनेकापैकी एक आहे. कवितेच्या सुरुवातीस तुम्हाला भेटून आज कोणाला आनंद झाला का? द फर्स्ट क्वेश्चन द पोएट आस्क द रीडर, in your day, in the morning, you will be happy, and in your
travel in your life. You will be meet many people in your way, but the poet asks the reader, asks the you, that beginning you will be feel happy when you meet someone. आणि तुमच्या एखाद्या प्रेमळ शब्दामुळे किंवा कृतीने एखाद्याने तुमची आठवण काढली असेल का? अँड बिकॉज ऑफ युअर लव्हिंग नेचर अँड युअर हेल्पफुल नेचर, दिस टाईप ऑफ ॲक्ट, युअर गुड नेचर, द पोएट also ask the questions, because of your good nature, helpful nature, someone remember you or recall you. कोणी तुमची आठवण काढली असेल का? कोणी तुम्हाला रिमेंबर केलं असेल का तुमच्या चांगल्या स्वभावामुळे, तुमच्या प्रेमळ शब्दांमुळे, युअर लव्हिंग वर्ड्स, लव्हिंग नेचर, गुड नेचर. कवी विचारतो, तुमच्याकडे संकोच करीत मदतीच्या अपेक्षेने आलेल्या एखाद्या मित्राचे तुम्ही आनंदाने स्वागत केलेत का? Someone in trouble, someone in need, at that time, suppose your friend is in need, at that time you greeted him happily and help him. तुम्ही त्याचा आनंदाने ग्रीट केलं, स्वागत केलं का? आणि त्याला तुम्ही हेल्प केली का? जर समजा तुमच्याकडे एखादा गरजेचा कोणी आले असेल, कोणी फ्रेंड्स त्याची गरज भागवण्यासाठी संकोच करून तुमच्याकडे आला असेल, तर तुम्ही त्याचं आनंदाने स्वागत केलं का? यू ग्रीट हिम हॅपीली, चिअरफुल ग्रीटिंग तुम्ही केलं का? की त्याला किंवा तिला काही हवे लक्षात न आल्याचे नाटक करीत फक्त एक ओझरता हॅलो करून आपल्या वाटेने तुम्ही गर्दीतून गेला. म्हणजे समवन केम फॉर यू बिकॉज ही इज इन नीड, आणि अँड डीड यू जस्ट प्रिटेंड नॉट टू नोटीस, आणि तुमच्या काही नोटीस आलं नाही, लक्षात आलं नाही, असं ढोंग केलं का? प्रिटेंड म्हणजे ढोंग केलं. ही वॉन्टेड समथिंग, त्याला काहीतरी पाहिजे आणि तुम्हाला ते समजलंच नाही, किंवा तुम्ही इग्नोर केलं, हेल्प न करता इग्नोर केलं. जस्ट सेड अ क्विक हॅलो म्हणून त्याला टाळलं फक्त, आणि इन टू द क्राऊड, गर्दीमध्ये फक्त हॅलो म्हणून त्याला टाळलं. बट ही युअर फ्रेंड, सपोज युअर फ्रेंड समवन इज कम टू यू फॉर हेल्प, अँड बट द पोएट asks if you had a cheerful greeting for a friend who may have come. तुम्ही चेअरफुल ग्रीटिंग केलं का? आनंदाने स्वागत केलं का जो कोणी आला तुमचा फ्रेंड? हेजिटेंटली मे बी टू सीक हेल्प. हेजिटेंटली म्हणजे संकोचपणे, अडखळतोपणे तुमची हेल्प मागतो आहे, पण का तुम्ही असं प्रिटेंड केलं की तुमच्या काही नोटीस आलं नाही, की काहीच लक्षात आलं नाही, की ही ऑर सी समथिंग वॉन्टेड समथिंग, आणि हॅलो करून त्याला क्राऊडमधून टाळलं, इग्नोर केलं. कवी असा म्हणतो आहे, आज तुम्ही एखाद्याशी स्वार्थीपणे आणि बेपर्वाईने वागलात की तुमच्या चांगल्या कृत्यामुळे आज एखादी तुमची व्यक्ती खरंच कृतज्ञ आहे. असं वाटतं का? कृतज्ञ आहे का? डिड यू ॲक्ट सेल्फिश, अनकेअरिंग, विल समवन बी ट्रूली ग्रेटफुल यू हेल्प देम आउट टुडे? असं काही एखाद्याला वाटलं की तुम्ही कृतज्ञ आहे. कृतज्ञ म्हणजे काय? की उपकार जाणणे. तुमचं कोणी असं तुम्ही काही कृत्य केलं की त्या व्यक्तीला असं वाटतं आहे की आपण याचा कृतज्ञ आहे. कृतज्ञ, ग्रेटफुल आहे, म्हणजे माझ्या ह्याच्यावर खूप उपकार आहे, असं काही झालं आहे का? असं कवी म्हणतो. आणि कवी पुढे विचारतो, द पोएट आस्क नेक्स्ट, आज दिवसभरात एखाद्या एकट्या मनुष्याला मदत केली असे तुम्ही प्रामाणिकपणे सांगू शकता का? का आपल्या व्यग्र आयुष्यात अनेकांना आपल्या मदतीची गरज आहे लक्षात येऊनसुद्धा एखाद्याला अशी आगंतुक मदत करण्यासाठी कित्येकदा आपल्याकडे संयम नसतो. आपण स्वतःहून कोणालाही मदत करायला जात नाही. तुम्ही केलेल्या लहानशा मदतीमुळे, तुमच्या शब्दामुळे एखादी अनोळखी व्यक्ती आज खुश झाली आहे का? एखाद्या निराश होऊन लागलेल्या व्यक्तीच्या मनात पुन्हा आशा जागृत करून एखादा थोडा वेळ काढला आहे का? म्हणजे कवी असे प्रश्न विचारतो. कवी द पोएट फर्दर आस्क, पुढे विचारतो, ॲट द एंड ऑफ द डे, पूर्ण दिवसभरात
एंड होत आला, दिवस संपत आला. इफ यू कॅन हॉनेस्टली से हेल्प अ सिंगल फेलो वुमन, एखाद्या सिंगल व्यक्तीला तुम्ही मदत केली का, हेल्प केली का. व्हाईल यू गो अबाउट बिझिली व्हेअर नोटीस मे इन नीड, आणि तुम्हाला नोटीस लक्षात आलं की त्याला नीड म्हणजे गरज आहे त्याला. बट ही जस्ट डू यू हॅव पेशन्स टू हेल्प दॅट इज अनआस्क्ड फॉर. काय एक तुम्ही पेशन्स, संयम नसतो आपल्याकडे कित्येकदा, पेशन्स नसतं. कारण नो वन कॅन हेल्प, वी नेवर हेल्प समवन ऑन आवर ओन. ओन म्हणजे स्वतः, आपण कधीच नेवर हेल्प समवन, कोणालाच मदत करायचं नाही. ओन म्हणजे स्वतःहून तर कधीच आपण मदत करत नाहीच कोणाला. तर पुन्हा कवी विचारतोय की एखाद्या निराश होऊ लागल्या व्यक्तीच्या मनात पुन्हा आशा जागृत करण्यासाठी तुम्ही थोडा वेळ काढला आहे का. यू डीड, शी मे हॅव बीन होपलेस बट यू डू टेक आउट सम टाईम टू गिव्ह हिम होप अगेन. अगेन होप म्हणजे पुन्हा तुम्ही कोणाची आशा जागृत केली आहे का, कोणाच्या मनात होप जागृत केली आहे का. शेवटच्या कडव्यात कवी म्हणतोय की इन द लास्ट टाइम द पोएट आस्क, कवी शेवटच्या कडव्यात म्हणतोय की तो कवी विचारतो आजचा दिवस तुम्ही व्यर्थ घालवलात की गमावलात. द पोएट आस्क इफ यू वेस्टेड दॅट डे लाईक सो मेनी डेज गॉन नॉट हॅव्हिंग डन समथिंग रिमार्केबल. रिमार्केबल घालवला का असाच घालवला, कसा घालवला आजचा दिवस तुम्ही. चांगल्या प्रकारे व्यतीत केलात की काही विशेष केले नाही. आज तुम्ही तुमच्या एखाद्याच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवलेत की त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून, त्यांच्या उपेक्षा करून त्यांचे मन उदास केलेत. कवी म्हणतो की व्हॉज टुडे वेल स्पेंट ऑर डे लॉस, डिड यू लिव्ह बिहाइंड समवन स्माइलिंग. कोणाला समवन स्माइलिंग केलं का तुम्ही, कोणाच्या चेहऱ्यावर स्माईल आणलं का. लेट समवन फिलिंग डिजेक्टेड, डिजेक्ट म्हणजे नाकारणे, का त्याच्या फिलिंग नाकारल्या का त्याचं मन उदास केलं. त्याच्या आशा तुम्ही उपेक्षावर असतील त्या पूर्ण न करून, त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून त्याचं मन उदास केलं का. आणि कवी म्हणतो की आज झोपायला जाण्यापूर्वी ज्या प्रकारे आजचा दिवस तुम्ही व्यतीत केला ते पाहता जगण्यासाठी आणखी एक दिवस देव तुम्हाला भेट देईल असे वाटते का. द पोएट आस्क्स व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप डू यू थिंक गॉड मे ग्रँट यू वन मोर डे टू लिव्ह. की गॉड तुम्हाला ग्रँट देईल का की वन डे, परत अजून एखादा असा दिवस देव तुम्हाला भेट देईल असे वाटते का. ते म्हणजे ज्या प्रकारे आजचा दिवस तुम्ही व्यतीत केला ते पाहता जगण्यासाठी आणखी एक दिवस देव तुम्हाला भेट देईल असे वाटते का. म्हणजे ऑल दिस टाईप ऑफ क्वेश्चन्स द पोएट आस्क्स टू द रीडर की हॅव यू अर्न युअर टुमारो. म्हणजे तुम्ही काय आज अर्न म्हणजे कमवले, आज तुम्ही काय कमवलं. म्हणजे या टुमारो, हॅव यू अर्न अ टुमारो. टुमारो म्हणजे उद्या, म्हणजे तुम्ही उद्या काय केलं आणि आज तुमचा दिवस कसा गेला आणि उद्या तुम्ही काय करणार आहे, काय कमवणार आहे, काय करणार आहे. असं कवी म्हणतोय. इज एनीबडी हॅपियर बिकॉज यू पास्ट हिज वे, डज एनीवन रिमेंबर दॅट यू स्पोक टू हिम टुडे. This day is almost over and his toiling time is through. Is there anyone to utter now kindly word of you? म्हणजे काइंडली तुम्ही कोणाशी बोलले का. द पोएट इनडायरेक्टली मीन्स दॅट ईच डे वी एक्झिस्ट वी मस्ट मेक अवर लिव्हिंग युजफुल. वी आर नॉट शुअर इफ वी शॅल वेक इन द मॉर्निंग. वी प्रे वी डू बट फॉर गॉड टू ग्रँट अस वन मोर डे टुमारो. वन मोर डे टुमारो म्हणजे एक उद्या परत मला असा एक दिवस देशील का, देव मला देईल का. म्हणजे यू हॅव अर्न म्हणजे मी जे काही केलं आहे, अर्न म्हणजे काही कमाई केली आहे. टुमारो म्हणजे टुमारो मला परत एक दिवस असा टुमारो भेटेल का, उद्या भेटेल का मला असा. वी हॅव टू जस्टिफाय अवर एक्झिस्टन्स टुडे. डिड यू पुट टुडे टू यूज. टुडेचा आज यूज केला. Did we help at least one fellow human? Did we extend the help without expecting returns? Did at least one person feel grateful for your act or help? If nothing, we can make the effort to speak a kind word or stranger we may pass by in our daily hurry. So one has lived mindfully, unselfishly, to look for ways to be help of someone in need. Help. You should help to someone in need. That is the minimum expected by God, or to have lived as a human would be futile.
म्हणजे असं जर जगलं नाही, वेळेत गरजेत कोणाला उपयोग केला नाही, तर आपलं जीवन निरर्थक राहील असं कवी म्हणतोय. द पोएट आस्क्स द रीडर अगेन अँड अगेन इफ शी स्पेंड्स each डे वेल अँड वेस्टेड. वी ऑल आर बिझी विथ अवर लाईव्ज ॲक्टिंग फॉर अवर बेनिफिट. आपण सगळे बिझी आहे आपल्या जीवनात. द पोएट इन्स्पायर अस टू बी माइंडफुल, मस्ट नॉट बी यूज टू द वर्ल्ड अराउंड अस. द पोएट प्रॉम्प्ट्स टू स्पीक काइंडली बोला, अनसेल्फिशली म्हणजे निस्वार्थीपणे हेल्प करा. ॲटलिस्ट वन फेलो ह्युमन एव्हरी डे. कमीत कमी एका दिवसात एका व्यक्तीला कमीत कमी तुम्ही हेल्प करा निस्वार्थपणे. दे मेसेज इज इम्प्लाइड थ्रू आउट द पोएम. पूर्ण मॅसेज हा कवितेतून सांगितला आहे. ही आस्क इफ यू मेड वन पर्सन हॅप्पी. जर तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला आनंदी केला, सम ट्रेंजर म्हणजे तो अनोळखी असो किंवा ओळखीचा असो, हू हॅड लॉस्ट ऑल होप, ज्याच्या सगळ्या आशा लॉस्ट झाल्या आहे, टू फाइंड सम होप अगेन, त्याला जर पुन्हा होप दिली, नवीन आशा दिली, सो ही विल स्पीक वेल ऑफ यू, तर तुमच्याबद्दल तो चांगलं बोलेल. इज समवन ग्रेटफुल टू यू ॲट द एंड ऑफ द ईच डे. आणि तो तुम्हाला ग्रेटफुल म्हणजे कृतज्ञ मानेल की तुमचे उपकार त्याच्यावर राहतील. असं तुम्ही काही केलं आहे का? व्हेन एव्हर वी मीट अवर एल्डर्स वी ग्रीट देम. जेव्हा आपण मोठे लोक भेटतात तेव्हा त्यांचं आपण स्वागत करतो. ग्रीट म्हणजे स्वागत करतो. विथ ग्रेट रिस्पेक्ट अँड लव. दो द लेंथ अँड ब्रीथ ऑफ अवर कंट्री टचिंग हिज फीट ऑफ एल्डर्स ऑफ द ट्रेडिशन्स. आपण त्याचे फीट पण टच करतो म्हणजे पाया पडतो. वी ऑल्सो फॅड अवर पाम्स इन अवर इंडियन ग्रीटिंग, नमस्ते, किंवा पाम जोडतो आपण, तळहात जोडतो नमस्ते म्हणण्यासाठी जे एल्डर्स भेटला. दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड नमस्कार. इन साऊथ इंडिया टचिंग पीपल इज नॉट अ नॉर्मल कस्टम. Younger people protested full length before elders such as parents, uncle, aunts, gurus, even older siblings. In North India, the younger bend before the elders. आणि आपल्या नॉर्थ इंडियामध्ये यंगर बेंड म्हणजे वागतात मोठ्यांसमोर. आणि लेडीज कवर देअर हेड विथ शॉल ऑर सारी एज. आणि लेडी त्यांचे हेड कवर करते म्हणजे पदर घेऊन, शॉल, सारीचा एज घेऊन, कडा घेऊन. एज इज व्हेरी सिग्निफिकंट फॅक्टर. म्हणून वय हे खूप महत्त्वाचं आहे. द ग्रीटिंग इज ऑलवेज अ गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट. म्हणून आपण कोणाचंही स्वागत रिस्पेक्टने करायला पाहिजे. द एल्डर्स रिस्पॉन्ड एक्सेप्टली बाय शॉवरिंग ब्लेसिंग्स. मग कवी आपल्याला हे सगळं ह्या कवितेतून सांगतोय. द पोएट एडगर गेस्ट हॅव यू अर्न युअर टुमॉरो इज अ थ्रू आउट प्रोव्होकिंग कंपोजिशन. द टायटल इज पुशेस अवर माइंड टू वंडर इफ टुडे वी हॅव डन समथिंग युजफुल. आज तुम्ही युजफुल करा, मग टुमॉरो विल बी, गॉड विल गिव्ह यू अ टुमॉरो, वन डे मोर to live a happy life. It urges the reader to be thoughtful in everyday life about the people around them. आपल्या आजूबाजूच्या लोकांबद्दल आपण थॉट केला पाहिजे एव्हरी डे. द पोएट पुट्स फॉरवर्ड क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन फोर्सेस टू आस्क अवरसेल्फ वी आर काइंड, अनसेल्फी, पेशंट अँड थॉटफुल. प्रत्येक प्रश्नामध्ये आपण काइंड, अनसेल्फिश, दयाळू, निस्वार्थी, संयमी आणि विचारी राहिलं पाहिजे असं कवीला वाटतं. एव्हरी डे रश टू लिव्ह अवर लाईफ फॉर अवर ओन बेनिफिट. आपण स्वतःच्याच फायद्यासाठी आपण जीवन जगतो. वी फॉरगॉट टू कन्सिडर द पीपल नियर बाय हू मे बी लेस फॉर्च्युनेट. आणि आपण विसरून जातो की आपल्या आजूबाजूलाही लोक आहे की ते लेस फॉर्च्युनेट आहे, की ते कमी नशीबवान आहेत असं आपण विसरून जातो. आपण मदत करत नाही. देअर इज अ इंट्रोगेशन इज 11 लाईन्स ऑफ द 16 लाईन पोएम. आणि 16 लाईन्स पोएम्स हे 16 लाईन्समध्ये ही पोएम आहे. द लँग्वेज इज सिम्पल. एकदम सिम्पल लँग्वेजमध्ये कवीने लिहिली आहे. द पोएम हॅज 4 स्टांजास ऑफ 4 लाईन्स इज. 4 स्टांजा आणि 4 लाईन्समध्ये. द फर्स्ट स्टांजा हॅज 4 लाईन्स इज हॅव्हिंग 14 सिलॅबल्स. आणि the second, third, fourth stanza also with 4 lines have 15 syllables each. The clear message of the poem of the one's life is meaningful. प्रत्येकाचं जीवन हे अर्थपूर्ण आहे. ओनली इट इज युजफुल फॉर ह्युमॅनिटी. म्हणून आपण मानवता ठेवली पाहिजे ॲट लार्ज, मोठ्या प्रमाणात. द पोएट सेज वन्स कॉन्शियसनेस हॅज टू नो दॅट युअर एक्झिस्टन्स इज जस्टिफाईड. आपलं अस्तित्व आपण दाखवून द्यायला पाहिजे. ऑर वन कॅन नॉट फील हॅज द राईट टू आस्क फॉर वन मोर डे ऑफ लाईफ. मोर डे ऑफ लाईफ म्हणजे एक दिवस अजून भेटेल, टुमॉरो अजून मिळेल तुम्हाला, टू हेल्प द अदर्स, टू ग्रीट द अदर्स. म्हणून अर्न टुमॉरो, हॅव यू अर्न युअर टुमॉरो म्हणजे टुमॉरो अजून एक दिवस भेटेल तुम्हाला असं कवी
सांगतोय आणि वाचकांना प्रश्न विचारतोय. थँक्स.